मोदी हुकूमत ने जिहड़ा इन्हां दिनां च नवां हमला विढ़ण की तैयारी की आ वो आ बिजली बिल 2021। जो आप 3 खेती कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं तो खेती आर्डीनेंस जो पिछले साल जून दे विच आए सी तो कुछ दिन पहले जिहड़ा बिजली बिल 2020 आया सी। जो दिल्ली अंदोलन आया तो केंद्र सरकार नाल कई दौर की गलबात चली तो उहदे गलबात के दौरान मोदी हुकूमत ने ये मन्निया सी कि बिजली बिल 2020 जिहड़ा नहीं लागू किया जाऊगा। पर हुण मॉनसून सैशन का जिहड़ा पार्लीमेंट का दौर चल रहा उहदे च मोदी हुकूमत ने बिजली बिल 2021 जिहड़ा बिजली बिल 2020 सीगा उसे नूं दोबारा पार्लीमेंट च लियाउण दी जिहड़ी गल आ वो कीती है। पहले नंबर ते तां इह जिहड़ा सूबिਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਾ क्योंकि भारत संविधान दीआं 3 सूचियां जो कानून बनाउण बारे उहदे जिहड़ा बिजली दा महकमा वो समवर्ती सूची च आउंदा। बिजली सोध बिल लिया के प्राइवेट कंपनियां नूं बिजली खेतर च वाड़न दा फैसला कर लिया ते हुण लगभग जिहड़ा बिजली पैदा करन दा खेतर आ उहदे ते जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां ने वो वड्डे रूप च काबज हो चुकियां ने। इस बिल दे कानून बनने दे नाल की होऊगा कि जिन्नी सबसिडी सानूं बिजली दे उपर मिलदी आ वो सारी जिहड़ी आ वो खत्म हो जाऊगी। खेती कानूनों खिलाफ किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही ने पर हुण मोदी सरकार किसानों को एक होर वड्डा झटका देण जा रही है। सरकार बिजली बिल 2021 लियाउण दी तैयारी खिंच चुकी है। इस नूं संसद के मानसून इजलास दौरान चर्चा लई लिआंदा जा सकता है। इसकी जानकारी किसान आगू रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला ने दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून नाल सूबे का बिजली वाला अधिकार भी खत्म हो जाएगा। सत्कारयोग साथियों, अज आपां गल करांगे मोदी हुकूमत ने जिहड़ा इन्हां दिनां च नवां हमला विढ़ण की तैयारी की आ वो आ बिजली बिल 2021। तो बिजली बिल 2021 की है, किवें साडा नुकसान करूगा ते कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझीआं करांगे। जदों आपां 3 खेती कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं तो खेती आर्डीनेंस जो पिछले साल जून दे विच आए सी तो कुछ दिन पहले जिहड़ा बिजली बिल 2020 आया सी। जो दिल्ली अंदोलन आया तो केंद्र सरकार नाल कई दौर की गलबात चली तो उहदे गलबात के दौरान मोदी हुकूमत ने ये मन्निया सी कि बिजली बिल 2020 जिहड़ा नहीं लागू किया जाऊगा, यानी कि इसनूं पार्लीमेंट च कानून बनाउण लई नहीं लिआंदा जाऊगा तो इहदे नाल ही जिहड़ा हवा प्रदूषण के नां ते पराली साड़न के नां ते किसानां नूं जिहड़ा करोड़ रुपए जुर्माना लाउण की गल सी भी वो भी नहीं किया जाऊगा, वो आर्डीनेंस भी रद्द किया जाऊगा। पर हुण मॉनसून सैशन का जिहड़ा पार्लीमेंट का दौर चल रहा उहदे च मोदी हुकूमत ने बिजली बिल 2021 जिहड़ा बिजली बिल 2020 सीगा उसे नूं दोबारा पार्लीमेंट च लियाउण दी जिहड़ी गल आ वो कीती है। इहदा नुकसान की होऊगा? पहले नंबर ते तां इह जिहड़ा सूबिਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ एक डाका क्योंकि भारत संविधान दीआं 3 सूचियां जो कानून बनाउण बारे उहदे जिहड़ा बिजली का महकमा वो समवर्ती सूची च आउंदा। इहदे बारे केंद्र नूं भी अधिकार आ ते सूबिਆਂ नूं भी अधिकार आ। पर मोदी हुकूमत ने सूबिਆਂ ਦਾ बिजली बारे अधिकार जिहड़ा सीगा वो मुकम्मल रूप दे विच जिहड़ा सीगा वो खत्म करता। 1948 दे विच पहली वारी जिहड़ा बिजली अदारा वो पब्लिक सैक्टर के अधीन होण च आया। लोकां दे पैसे दे नाल पिंड पिंड शहर शहर बिजली पहुँचाई गई तो जदों सारा ढांचा खड़ा हो गया तो ये जिहड़ा निजी कंपनियों नूं लियाउण दी सरकार ने तैयारी कर ली। लोकां दे पैसे नाल उछरिया
ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 86% ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂਲਰਾਂ, ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 15 ਤੋਂ 25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਭਰ ਦਿਓ, 4000 ਭਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 ਆ, ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਟ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।